بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. مائک بند کر لو اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے، ہم نے جو پہلے پڑھا تھا وہ تھا یہ سکون، یہ سکون ہم نے پڑھا تھا، جذب میں سکون۔ اب اس کا سکون کا مطلب کیا ہے؟ سکون بولتے ہیں یعنی کہ جس حروف پر یہ سکون رہے گا اس کو اپنے پہلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، اپنے پہلے والے حروف سے اس کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی الف سے اس کو ملائیں گے، پورے با کو اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہ والا کیا ہے؟ اب ہے، اور یہ اب ہے، اور یہ اب ہے، ہم نے اس کو اس سے ملا۔ آج میرا گلا خراب ہے تھوڑا سا، اب یہاں پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ات ہے، ات ہے، ات ہے، اج، 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 اور ان، ان، حل، قل، لہم، لکم، اختہ، بعد، ذکر، کن، اور من، اور لم۔ اب ان میں کیا ہے؟ جیسے خا کو ہم الف کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور با کو عین کو ہم با کے ساتھ ملا رہے ہیں، اسی طرح کاف کو ہم زال کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور نون کو ہم کاف کے ساتھ ملا رہے ہیں، ہے نا؟ جس جس پہ یہ ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، جو آج ہمارا سبق ہے یہ آپ نے سمجھ لیا کہ جس کے اوپر یہ رہے گا اس کو ہم پہلے والے حروف سے ملائیں گے۔ اب یہ ہے حروف مدہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے مدہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ حروف مدہ۔ یہ اردو میں بھی وہی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی حروف مدہ۔ ٹھیک ہے بھائیو؟ آگے یہ ہے الف، کیا ہے؟ یہ الف ہے، اور الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر، اور یہ ہے واو۔ ہم نے پڑھا تھا، دیکھو جس کے اوپر یہ سکون رہے گا، ہے نا، وہ حروف ساکن کہلائے گا، اور اس سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح یہ یا ہے، یا کے اوپر کیا ہے؟ یہ سکون ہے نا، اور اس سے پہلے زیر ہے نا، تو یہ یا مدہ ہے۔ الف کے اوپر یہ نہیں رہے گا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے نہ اوپر کچھ رہتا ہے اور نہ اس کے نیچے کچھ رہتا ہے۔ اگر الف کے اوپر یہاں یہ آ گیا سکون، تو اس کو ہم حمزہ بولیں گے، حمزہ، ہے نا، پھر یہ الف نہیں رہے گا۔ اگر الف کے اوپر زبر آ گیا یا زیر آ گیا یا اس کے اوپر پیش آ گیا، تب بھی یہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا، اس کو حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے پھر ہم اس کو۔ الف کی نشانی کیا ہے؟ یہ نہ اس کے اوپر کچھ رہتا ہے نہ نیچے کچھ رہتا ہے، اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ زبر ہوگا۔ اور واو سے پہلے زبر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے اس سے پہلے یہاں اگر پیش آئے گا تو اس کو واو مدہ کہیں گے، اور یا سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے نا، تو اس کو ہم یا مدہ کہیں گے۔ اب ان مدہ کا کام کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہندی میں یہ کیا ہے؟ آ، آ، لیکن ایک ہوتی ہے آ کی ماترا، ہے نا،
अब हमने जैसे इसमें एक और डंडा लगा दिया तो ये आ हो गया। इसी तरह हम लिखते हैं बा। तो बा के साथ हम अगर एक डंडा लिख जाते लगा देते हैं तो बा, और ये हमने लिखा दाल, दा लिख दिया, और ये ला, ये क्या हो गया? बादल। क्या हो गया? बादल। समझ में आ रहा है भाइयों? अपना माइक खोलो जरा, बताओ समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ जी। में आ रहा है? समझ में हाँ आ जी। रहा है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। तो ये क्या हो गया? बा और दा, अ, और ला, बादल। तो इसमें जो ये जो आ का डंडा लगा है वो ये काम करता है, ये जो अलिफ है, ठीक है ना? अलिफ जो है इसका काम करेगा जब इससे पहले जबर होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसकी मिसाल आगे आएगी, आगे हम इसकी मिसाल देंगे। अब जो ये वाव है, इससे पहले पेश है, तो ये वाव किसका काम करेगा? अब हम बा को फिर लेते हैं, बा है, और पहले हमने पढ़ा था छोटे ओ की मात्रा। कब पढ़ी थी? जब जेर आता है। क्या आता है? जेर आता है। अगर जेर रहेगा तो छोटे ई की मात्रा का काम करेगा, और अगर पेश रहेगा तो छोटे ओ की मात्रा। पेश रहेगा तो ये, अगर पेश रहेगा जिस स्वरूप पर, तो क्या है? छोटे ओ की मात्रा। अगर हम इसमें अब हमें बड़े ओ की मात्रा लगानी है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? वाव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाव लगाते हैं, और ये हो गया बू है। अब हम लगाते हैं टा, बूट, है ना? बूट। ठीक है। और इसी तरह अब ये जो या है, हमने जेर का पढ़ा था कि ये छोटे ई की मात्रा है, जैसे कि हम लगा देंगे की, या बी, है ना? लेकिन अगर हमें बड़ी की मात्रा लगानी है, बी, है ना? है ना? तो उसके साथ या लगाते हैं, जिसके ऊपर ये रहता है। तो अब हमें अगर या लगानी हो तो ये बड़ी की मात्रा काम करेगा, बड़ी की मात्रा। अब आगे देख लेते हैं इसकी मिसाल। अब हमारे पास ये जो आया, काफ के साथ ये अलिफ लगा हुआ है, ये काफ के साथ अलिफ लगा हुआ है, और अलिफ से पहले क्या है? जबर है ना? तो इसको हम क्या करेंगे? ये जो का है, अब इसमें जो ये आ का डंडा लगा है, ये है हमारा अलिफ। ये अलिफ, क ला, कौला। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट एक और हरूफ देख लेते हैं। अब ये है दोबारा का के साथ अलिफ है, तो ये का। अब इसमें जो ये का के साथ जो आ का डंडा लगा है, वो ये अलिफ है, का, है ना? का ना, का ना। आगे देख लेते हैं एक और। अब ये है जा, है ना? अब जा के साथ ये अलिफ लगा हुआ है ना? जा। अब ये आ का डंडा जो है वही अलिफ वाला है, जा, है ना? और ये दा है, जा, दा। ठीक है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे का है ये। अब ये अलिफ किसके साथ है? मीम के साथ है। कमा, जिसके साथ लगा होगा, ये आगे डंडा का मानंद होता है कमा, यानी कि ये तो हो गया हमारा का, है ना? उसके बाद ये हो गया माँ और आक डंडा, कमा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब ये शीन है, और इसके साथ ये अलिफ लगा हुआ है, तो शीन को खींचेंगे, शा,
रबा, शारबा, है ना। अब यहाँ पर फिर ये है, हमने पढ़ा था ये छोटी की मात्रा हो गया। ई, जाल के साथ इजा, ये क्या है, इजा। इसके साथ अलिफ है तो इसको खींचेंगे हम, इजा। अब यहाँ पर ये जीम अलिफ है तो जा, हदा, हदा, जाहदा, है ना। और उसके बाद का, काफ के साथ फिर ये अलिफ है तो इसको खींचेंगे, का तला, का तला। आगे भी मिसालें देते हैं। अब ये मीम के साथ है तो मीम को खींचेंगे, इसको नहीं खींचेंगे, इसको भी नहीं खींचेंगे। अमाता, अमाता। अब जैसे अगर हम हिंदी में लिख लेते हैं इसे, अमा, ता को अलग से लिखेंगे, अमा ता। अब यहाँ पर सा, स्वाद को खींचेंगे क्योंकि इसके साथ अलिफ है, यानी कि आके डंडा की तरह, सा बरा, सा बरा। अब यहाँ पर या हमने पढ़ी थी, या से पहले, या से पहले अगर जेर है, जेर होगा तो या को भी खींचेंगे, है ना। जैसे दीनी, यानी कि बड़ी की मात्रा काम करेगा फिर या, है ना। हम बोलते हैं दीन, दीन की बातें करो, दीन की बातें सुनो, तो ये दीनी, है ना, दीनी, दी। अब ये छोटी की मात्रा, दीनी, दीनी। अगर यहाँ पर हम या लगा देंगे उसके ऊपर सुकून, तो ये हो जाएगा दीनी, यानी दोनों पे बड़ी की मात्रा, दीनी, है ना। अभी क्या है, सिर्फ दीनी, नून के बाद या नहीं है, तो ये क्या है, दी नी, दीनी। आगे अब यहाँ पर ये आ है और है, या के ऊपर सुकून है, या के ऊपर, तो यहाँ उससे पहले जेर है, ये अखी, अखी, अखी। की को खींचेंगे बस। अब उसके बाद तीला, काफिया जेर की और ला, तीला। आगे देख लेते हैं, ये है किताबी, आपने पढ़ा होगा किताब, तो वही है किताबी। अब इसमें यहाँ पे जो है आकड़ंडा भी आया है और जो है बड़ी की मात्रा भी आई है एक तरीके से, यानी कि या मद्दा भी आया है और अलिफ मद्दा भी आया है ना। किता, बी, किताबी, है ना, किताबी। तो ये जो है, इसमें असल हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो बड़ी की मात्रा है, ये तो या हो गई, और ये जो है आका डंडा, ये इसमें ये होगा। और जो हम इसमें छोटी की मात्रा जो लगाई है, वो हमने लगाई है जेर की वजह से। हमने पहले कहा था कि जेर को बिल्कुल नहीं खींचते, जो जेर है वो छोटी की मात्रा, और जो पेश है वो छोटे ओ की मात्रा है। अब यहाँ है आइन जेर ओई, ओई, बा, दी, इबादी, ई, बा, दी। अब इसमें दोनों आ गया, ये जो है आकड़ना है और ये जो है ई की मात्रा, इबा दी। आगे देख लेते हैं। अब ये है आजादी, ये वाला अजा, बी, अजाबी, है ना। ये आइन है, आ, जा, ये बी,
عذابی، اور یہ ہے فی، اس کے بعد یہ ہے ہا، فی ہا، یعنی کہ فی ہا. آگے دیکھ لیتے ہیں. لفی، یہ ہے لفی، لا اور فی، لفی، 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 سوری، لفی. ہم؟ آگے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے قلبی، قلبی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ جس حروف پر سکون ہو اس کو اپنے پہلے والے حروف سے ملاتے ہیں. تو یہاں پہ قل، اب یہ یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے تو اس کو کھینچیں گے، یا مدہ ہوگی. قلبی، یا مدہ بڑی کی ماترا کے مانند ہوتی ہے. ابابیلا، آپ نے ابابیل کا قصہ سنا ہوگا، ہے نا. سورة الفیل ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. تو یہ ابابیل ایک چڑیا کا نام ہے نا. جب خانہ کعبہ کے اوپر ابرہہ نے حملہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، اور ہاتھیوں کی جو فوج تھی ان کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں گرائی اور ان کے سر میں لگتی تھی، اور سر سے ان کے پورے جسم میں پار ہو کر کے ان کو چھلنی کر دیتی اور ہاتھیوں مر جاتے تھے. ان کی پوری فوج کو اس طرح سے ہلاک کروایا اللہ نے ان ابابیل کے ذریعے. یہ آج بھی آپ جب کہیں حج پہ جائیں گے، خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو اس پر کبھی کبھی یہ دکھتی ہیں اس کا طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا. نوح، یہ ہے نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو اب یہ جی کیا ہے، نون سے پہلے اگر پیش ہوگا تو وہ واو مدہ ہوگا. اب یہ نون ہے، اس کو پر سکون ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے، یہ پیش ہے تو نوح. یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا، اب ہم نے یہ نہ لکھ دیا. اگر اس کو پر چھوٹے او کی ماترا تو نو ہو جائے گا نو. اگر بڑے او کی ماترا لگائیں گے ادھر کو تو نو. چھوٹے او کی ماترا نو ہو، نو ہو. ٹھیک ہے. مائک بند کر لو بھائی تھوڑی دیر، ہاں جی. مائک بند کر لو تھوڑی دیر. یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ جس کے مائک میں آواز آ رہی ہے نا وہ بند کر لے بس. اس کے بعد ہے یہ تورو، تورو، ہے نا. تو اب یہ میں نے بتایا واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگا تو اس کو ہم بڑے او کی ماترا کی طرح کھینچیں گے، ہے نا. جیسے یہ تا ہے اور اس میں بڑے او کی ماترا لگائیں تو اور را. اب یہ جو ہے پیش یہ چھوٹے او کی ماترا ہوتا ہے تو رو، تو رو. اس طرح اس کو ہم پڑھیں گے تو رو. ٹھیک ہے. یہ تو رو. اسی طرح نورو، نورو، نو رو، نورو. ٹھیک ہے. اور آگے قالو. اب یہاں پہ قالو، قالو، قاف الف، یہ جو ہے آ کا ڈنڈا ہو گیا ہمارا، ہے نا. اور یہ بڑا ہو گیا قالو، ہے نا. قالو، قالو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے سمودا، سمودا، سا مو دا، سمودا. اب یہ منہ ہے، کیا ہے منہ. ٹھیک ہے. رسو، رسولو، رسولو، رسولو. آگے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں.
अब ये कानू, ये नून है, नून के ऊपर पेश है, उसके बाद वाव है, तो हम नून को खींचेंगे, कानू। और इसी तरह हारूनु। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी अलिफ है, जो मैंने बताया आका डंडा का काम करता है ये। और यहाँ पर जो है ये वाव है, और वाव से पहले पेश है, तो रा को हम खींचेंगे, हारून। इसी तरह कारून, यहाँ पे आ का डंडा का तरह है, अलिफ है, अलिफ मद्दा है, तो ये का, और ये वाव मद्दा है, रू, कारू नु, कारूनु। ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ, ये क्या है, अलिफ मद्दा है, यानी कि आ का डंडा हिंदी में, तो इसको हम खींच कर पढ़ेंगे जिस हरूफ के ऊपर ये आएगा, है ना। और ये वाव है, वाव है ना, वाव से पहले जो हरूफ होगा उसके ऊपर अगर पेश होगा तो वो, उसको हम खींच खींच कर पढ़ेंगे, जिस वाव के ऊपर ये जज्म होगा। और इसी तरह जिस या के ऊपर ये जज्म होगा और उस हरूफ के नीचे अगर जेर होगा तो हम उस हरूफ को भी खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसा कि अगले से फरमाया। तो इनको हम बोलते हैं अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इसको हम बोलेंगे। अब हम आ का डंडा, बड़े ओ की मात्रा और बड़ी की मात्रा नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। वो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बोला। अब हम इसको अरबी में जो बोलते हैं, उर्दू में, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब यहाँ पर ये अलिफ मद्दा लगा हुआ है, इसको हम खींचेंगे कौला, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जबर जेर पेश को बिल्कुल नहीं खींचते जिसके ऊपर ये जबर लगा होता है। अगर ये नहीं होता, अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे तो है कला, कला। तो अब ये है कौला, काना, जैसे काना, उसके बाद ज्यादा, और उसके बाद ये कमा। अब यहाँ पे काफ को नहीं खींच रहे, हम खींच रहे हैं सिर्फ मीम को, मा, कमा। अब यहाँ पे शीन के साथ है तो शा रबा, शारबा, शारबा। अब यहाँ है ये इजा, इजा, उसके बाद जाहदा। अब हम यहाँ पे जीम खींच रहे हैं, लेकिन हा के साथ नहीं है, दाल के साथ अलिफ नहीं है, तो हम दाल और अलिफ को, हा और दाल को नहीं खींचेंगे, जाहदा। यहाँ पे काफ के साथ अलिफ तो काफ खींचेंगे, कौतला, कौतला। अब यहाँ पर मीम के साथ है ये, तो मीम को खींचेंगे, अमाता, अमाता। यहाँ पर स्वाद के साथ है तो साबरा। अब ये है या। अभी हम अलिफ को पढ़ रहे थे, जैसे यहाँ अलिफ है, ये अलिफ है, ये अलिफ है, ये अलिफ है, जिसके साथ ये अलिफ होगा तो हम उसको खींचेंगे, है ना, जिसके साथ नहीं होगा तो उसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। अब या जिसके साथ होगी और उससे पहले जेर हो, जैसे यहाँ जेर है, तो हम इस, जो ये हरूफ है दाल, इसको हम खींच कर पढ़ेंगे, दीनी, है ना। अब ये खा के साथ है यहाँ पर, तो खा को खींचेंगे, अखी। अब यहाँ पे काफ के साथ है ये या, और काफ के नीचे जेर है तो काफ को खींचेंगे, कीला। और यहाँ पर जो है अलिफ के साथ, ता अलिफ के साथ है ना, और बा के साथ या है, ता के साथ अलिफ है, तो इन दोनों को खींचेंगे, किताबी। और यहाँ बा के साथ अलिफ है और दाल के साथ या मुद्दा है, तो हम इन दोनों को खींचेंगे, इबादी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सबक आगे है, वो कल हम इंशाल्लाह दोबारा से पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका और है,
ہے نا؟ ہے نا؟ آپ لوگوں کو آپ سمجھ میں لوگوں آئے کو گا؟ سمجھ میں آئے گا؟ پڑھ کے جی بتاؤ آیا گے؟ تو صحیح، ہلکا ہلکا ویڈیو ہاں ڈال دینا اور صبح. ہاں ایک بار ہاں پڑھ کے ایک بار بتاؤ. پڑھ کے بتاؤ. بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم. الرحمن الرحیم.